یہ ہے نوابالدین بکرا خان، امپورٹڈ شیمپو یوز کرتا ہے یہ کاجو بادام والا بکرا، اور پھر سیلفی پہ سیلفی ہیشٹیگ کے ساتھ ہیش بکرا کنگ عید وائبز مائی گوٹ مائی پرائڈ۔ بکرا عید تک فٹ رہنا ہے تمہیں؟ لگتا ہے پورے علاقے کے بکرے عبدالباری کو پہچان لیتے ہیں، مانا دوستی کر لیتے ہیں۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم سے پیش آنا چاہیے۔ اس مرتبہ ہم حصے میں قربانی لیں گے۔ اچھا، مطلب اس عید بکرا نہیں گھماؤ گے؟ دکھاوے اور مزے کے لیے تو بالکل بھی نہیں، صحت مند رکھنے تک چلانا گھمانا ٹھیک ہے۔ جانور کا سائز یا پرائس امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ بکرے کو انفلوئنسر بنانا چاہیے یا نہیں؟ بس بیچارہ بکرا آلریڈی ٹینشن میں ہوتا ہوگا۔ ویسے کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے؟ فارمولا 1 چل رہا ہو۔ ویلکم ٹو بکرا ریسنگ چیمپئن شپ۔ بیچاری بکری تھک جاتے ہیں، بکرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور بکرا جواب دیتا ہاں میں کر کے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز، قربانی کا گوشت صرف فریزر بھرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ عبدالباری کے سنگ ارے پلاسٹک مت کھاؤ بھائی، بکرا عید تک فٹ رہنا ہے تمہیں۔ لگتا ہے عبدالباری بکروں کے پرسنل ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر نہیں، بکروں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیتے ہیں ہر عید میں۔ ہاں، پورے علاقے کے بکرے عبدالباری کو پہچان لیتے ہیں، مانا دوستی کر لیتے ہیں۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم سے پیش آنا چاہیے۔ جانور بھی سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں۔ ویسے سرفراز، تمہارے گھر بکرا آ گیا کیا؟ نہیں نوید، ابو کہہ رہے تھے اس سال شاید بکرا نہ لائیں۔ کیوں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ ابو بول رہے تھے ضروری نہیں کہ ہر بار بکرا گھر پر لانا ہی ہو، اس مرتبہ ہم حصے میں قربانی لیں گے۔ اچھا، مطلب اس عید بکرا نہیں گھماؤ گے؟ عید صرف بکرا گھمانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں نوید۔ بالکل نہیں، دکھاوے اور مزے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، انہیں کھلانے، چلانے، ہیلدی رکھنے تک، صحت مند رکھنے تک چلانا گھمانا ٹھیک ہے، لیکن آج کل کئی لوگ تو بکرے کو سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے نوابالدین بکرا خان، امپورٹڈ شیمپو یوز کرتا ہے یہ کاجو بادام والا بکرا، اور پھر سیلفی پہ سیلفی ہیشٹیگ کے ساتھ ہیش بکرا کنگ عید وائبز مائی گوٹ مائی پرائڈ۔ لیکن اصلی مقصد شو آف، دکھاوا نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتی ہے، کیسے انہوں نے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دکھایا۔ مطلب اللہ دیکھتے ہیں دل میں کتنی اخلاص ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف جانور کا سائز یا پرائس امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کو نہ تو قربانی کا گوشت نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی دینے والے کا تقویٰ نا، مطلب قربانی کا اصل جذبہ۔ السلام علیکم اسکالرز کمیٹی۔ وعلیکم السلام۔ کیا ڈسکشن چل رہا ہے؟ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بکرے کو انفلوئنسر بنانا چاہیے یا نہیں۔ بس بیچارہ بکرا آلریڈی ٹینشن میں ہوتا ہوگا۔ ویسے یہ دن بہت اسپیشل ہوتے ہیں، ذکر کرنا، نماز، تکبیر، قرآن پڑھنا، پیرنٹس کی ہیلپ کرنا، یہ سب کرنا چاہیے۔ ہاں، جس طرح تمام حاجی لوگ حج کے وقت کر رہے ہوں گے نا۔ جو حج پر ہے وہ حج کے ارکان کریں گے، اور جو حج پر نہیں انہیں اپنے مقام پر ان چیزوں کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے؟ شو آف، فضول خرچی، جانوروں کو تنگ کرنا، ان کو ستانا، ان پہ ان نیسیسری اسٹنٹ کرنا، انہیں لڑوانا، یہ سب بالکل غلط ہے۔ ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ بچے بکروں کو ریس کرواتے ہیں، جیسے فارمولا 1 چل رہا ہو۔ ویلکم ٹو بکرا ریسنگ چیمپئن شپ۔ بیچاری بکری تھک جاتے ہیں، انہیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھی۔ اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور پیار سکھاتا ہے۔ ان کو اچھا کھانا دو، پانی دو، مارو مت، ڈراؤ مت۔ میرے امی تو پچھلے سال بکرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور بکرا جواب دیتا، ہاں
मैं करके। और एक इम्पोर्टेंट चीज, कुर्बानी का गोश्त सिर्फ फ्रीजर भरने के लिए नहीं होता। बिल्कुल, गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी देना चाहिए। पता है, कई लोग तो पूरे साल अच्छा खाना, गोश्त वगैरह नहीं खा पाते। अब्बा तो हमेशा पहले मसाकीन, जरूरतमंदों का हिस्सा निकालते हैं। ये ज्यादा अच्छा लगता है जब हर एक के घर ईद की खुशी मनाई जाए। बोल बोल भाई, भाई वो बोल दो, बोल प्लीज। एक कंडीशन पे बॉल मिलेगी। क्या कंडीशन भाई? इस ईद किसी जानवर को तंग नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? नहीं करेंगे, पक्का। और सेल्फी कम, इबादत ज्यादा। और गोश्त की तकसीम में हम भी मदद करेंगे। तभी तो ईद की असली खुशी मिलेगी। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये लो, ईद उल अजहा सेक्रीफाइस, काइंडनेस और कुर्बानी, रहम दिली और तकसीम की ईद है। लाइक कर दो, शेयर भी करो। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब भी करो। हम सभी की तरफ से आप सभी को ईद उल अजहा मुबारक हो। अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। मैं जा रहा हूँ आबा, नवीद और सरफराज इंतजार करते होंगे। ठीक है अब्दुल बारी, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप जल्दी आ जाना, हम खेल शुरू कर देंगे। ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे, इन्हें रोकना होगा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो सरफराज? अरे अरे, छोड़ दो उसे, ये ठीक नहीं। अरे वाह अब्दुल बारी, तुम आ गए। लेकिन तुम देर से आए हो। हाँ, मैं असर की नमाज पढ़ने गया था। ठीक है, अब चलो आओ, देखो कितना मजा आ रहा है बकरियों की फाइटिंग कराने में। हाँ, ये मुर्गी और बिल्ली को भगाने में भी। आओ तुम भी मजे लो। हाँ, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसमें ठीक लगने की क्या बात है, हम तो बस खेल रहे हैं। लेकिन इस तरह ये अच्छी बात तो नहीं लगती। अब बस भी करो, चलो खेलते हैं। ये लकड़ी तुम ले लो। ठीक है, चलो। रुक जाओ अब्दुल बारी, आपा, क्या हुआ? तुम भी इस तरह के खेल करने जा रहे हो? मैं ऐसे खेल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था आपा। वो तो नवीद और सरफराज ने। ये बिल्कुल गलत है। क्या गलत है आपा? यही कि बिला वजह हम अपना दिल बहलाने के लिए जानवरों को इस तरह सताए। लेकिन आपा, हम तो बस खेल रहे हैं। हम मजे और खुशी के लिए खेलते हैं और अपने मजे और शौक के लिए हमें किसी को भी सताने का हक नहीं है। लेकिन आपा, हम तो बस जानवर के साथ खेल रहे हैं। इस तरह उन्हें मारते हुए और सताते हुए। अरे हाँ अब्बा, मुझे याद आया। अब्बा ने बोली थी कि हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना चाहिए कि वो किस तरह पेश आते थे लोगों के साथ और जानवरों के साथ भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। प्यारे नबी सब पर रहम करते। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानवरों पर रहम करते थे? हाँ, जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपने जानवरों पर ज्यादा वजन डालते हुए देखते या कोई अपनी जानवरों को अच्छी तरह से खिलाना पिलाना ना करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अपने जानवरों के साथ पेश आने में भी अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो? हाँ, अगर हम जानवरों से काम लेने में ज्यादती करेंगे और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें खाने को नहीं देंगे, तो अल्लाह इसके लिए हमसे सवाल करेंगे। इसी तरह अपने मजे और शौक के लिए किसी जानवर को मारेंगे, उसे सताएंगे, तो इसकी भी पकड़ होगी आखिरत में। लेकिन आपा, जानवरों से कैसे ज्यादा काम लिया जाता है? जैसे कि घोड़ों पर सवारी। बहुत पहले ऊंट और गधों पर सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था, और अब भी कुछ गांव देहातों में ऐसा करते हैं लोग। और लोग कितने ही जानवर पालते हैं, सो उनकी देखरेख सही तरह से करनी चाहिए, उन्हें बराबर खाना मुहैया करना चाहिए। इसीलिए तो मैं मना करा था, ये गलत है। लेकिन आपा, अब हम क्या करें? हमने तो इन बकरी को लड़वाकर खूब सताया।
हाँ, मैंने बिल्ली और मुर्गी को मार मार कर भगाया। अब हम क्या करें? हमें इसका जवाब अल्लाह को देना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इस बात को अच्छा समझे। हाँ, तो अब हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना करेंगे, इस बात को याद रखना चाहिए। हाँ, अब हम आगे से जानवरों के साथ रहम से पेश आएंगे। बहुत अच्छे। चलो, अब मगरिब का वक्त हो चुका, हमें अपने अपने घर पहुंचना चाहिए। ठीक है नवीद, हम कल मिलेंगे सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।